अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दुनिया द सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम और द सय्यदा हव्वा अलैहिस्सलाम ना आबाद कड़ी दा। सय्यदना आदम ते कुरान मजीद दलते के इस्तेमाल द नारीना करे ज़कर और द उन्सा इस्तेमाल द सय्यदा हव्वा द पार करे। मकसद दारे चटोर इंसानान कदारी हर मिल्लत, हर कौम, हर मजहब, हर दीन सर ताल्लुक़ दे तो दा टोल सय्यदना आदम और सय्यदा हव्वा अलैहिस्सलाम औलाद दे। पदे के ब्यास शुऊब और कबाइल दी। शुऊब असल के आगज़े तो वही चारेना सांगे टुकी खानदानना और कबाइल आ गई चागा खानदान के दन्ना। शुऊब मने कौमुना और कबाइल आ गई चदागे ताल्लुक़ कौम सरवी पैदाशवे द कौम नहीं द शाब न पैदाई लेकिन अगे तक खानदान हुई। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ अक़वाम पदी के तअय्युन कर दे। सो जोग्राफियाई लिहाज तरह दारेंगे सो दरंग पर बुनियाद बांधे सो दो जिबे पर बुनियाद बांधे अल्लाह यो दबल न जुदा कर दे। उंगा चगुरु बिलफरज सैयद यो कौम दे तो दा शोबा दा शाब दी पदे के कबाइल ब्या हसनी या हुसैनी बिलफरज दा पे के सांगिरी दे मुखालिफ वजबो दारेंगे मुख्तलिफ रंगुना और नस्लुनो नतीजा या फैदसरा आगा कुरान मजीद खोदल दा लितारफू देव खानदान दलवे वाली मकसद दान दे चदागे हर फर्द दे मुंगलवे तस्लीम को और नदा दे इंसान पलड़वाली के सफेदा पैदा गई। असल दारा चे इंसान था यो आगे शराफत दे कम चे अल्लाह वरकड़ दे दा ठीक दे चागा शरफ दे या इज्जत दे लेकिन पाए के दे इंसान अमल दखल निश्त दे इंसान असल दे इम्तिहान जैसे कम दे याद आगा दे शरफ और आदम शरफ कम बुनियाद दे अगर आगा सुजुन दी पकम के चे दो आमल दखली तदे इरादा ही पगे यानी यो वहबी शराफत थे यो कसबी शराफत थे। वहबी शराफत पर बुनियाद बांधे दे इंसान तलल ना मुनासिब सिजन दे अलबत्ता कसबी शराफत पर बुनियाद बांधे दे इंसान तलल ना अल्लाह हम गई और रसूलुल्लाह हम गई तकल क्या बांधे कर कोई जब तक खुदा शराफत और आदम शराफत ददे बुनियाद सरंग व नस्ल नहीं ब्या कसबी से जुनो बांध राजी कसबी दा मतलब चे इंसान पखपल से गई दागे पर बुनियाद अल्लाह दल जजाया सुदा और गई दा तनव्वु द कौमियत दानन हम दुनिया के दनफरत वाइस थे खल्क बनी
مسلمانان کورنۍ کې یو بل سره څه کوي د هغې بنیاد که ته وګورې نو هغه دغه قبایلي یا شعبي اختلاف دی. حال دا چې اسلام قرآن مجید چرې د دې ترغیب نه ورکوي چې مونږ د یو انسان سا په دې وجه واخلو چې دی زما په قام یا په خاندان کې نه دی. قرآن سنت چرې د دې اجازت نه ورکوي. دې څیزونو کې کله کله عصبیت پیدا شي او د هغې عصبیت په وجه باندې خلق بیا د نیکې خبرې نه د سمې خبرې نه هم انکار کوي. کوم اسباب چې ما شروع کړي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د هغه د مشن د مخالفت چې کوم اسباب وو د قریشو نو په هغې کې څلورم سبب دغه دی د خاندانی اختلاف د وجې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت مخالفت کوي. مونږ ګورو چې بنو هاشم کې قریشو کې بنیادی طور یو بنو هاشم ډله ده کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان دی. بنو هاشم ډېر مخکې تللي وو. قریشي خاندان دی لیکن ډېر مخکې تللي وو. د قومونو د ترقۍ بنیاد هغه جنگ و جدال نه دا ډېر عجیب جهالت دی چې د پوهه خلقو خیال نه چې بل ملک ته به ترقي وکړي. اقوام ترقي په دې نه کوي. قومونه یا خو ترقي د علم په بنیاد باندې کوي او یا د بل د خدمت کولو په بنیاد ترقي کوي. دا دو بنیادی څیزونه دي. د هغې بل په خدمت کې هغه ټول اخلاقي څیزونه دننه داخل دي. شرافت، مهمانداري، عدل، انصاف، دا ټول په کې داخل دي. نن که مونږ وینو چې یورپ ترقۍ کې دی د هغې سبب د هغې اسلام نه دی. د هغې سبب د هغې هغه بعضې اخلاقي اقدار دي چې هغه هغې د مسلمانانو نه پټ کړي دي او پای بنیاد هغې ترقي کوي. د بنو هاشم د ترقۍ وجه څه وه؟ مهمانداري، عدل، انصاف. په بنو هاشم کې عبدالمطلب یو داسې انسان و ما مخکې وضاحت کړی چې عبدالمطلب د ده نوم نه دی په دا د شهرت دی. په دې وجه نن چې کوم خلق دا نوم دي اولاد لا جایز نه کوي. مطلب یو سړی دی او د هغه چې بندۍ مرئي نو هغه ته به عبدالمطلب وایي. تفصیلی تاریخ ما دی ویلی او که تاسو ته یادي د ده خپل نوم شیبه دی، شیبة الحمد. د ده پلار سره دا وعده کړی شوی وه چې کله ته سفر لځې نو ته به زمونږ لور مدینه منوره کې پرېږدې. هغه چې سفر لته نو هغه خپل ټبر هغه پرېښو په مدینه منوره کې او کله چې هغه شام ته لاړ نو هلته کې د هغه وفات شو او واپس نه راغلی. شیبه مدینه منوره کې لوېدو تر دې پورې چې هغه د تیر ویشتلو مقابلې به کولې. د مکې معظمې یو سړی هلته تللی و نو دغه یو ماشوم پکې لګیا و هغه به اشعار وې. د هغې اشعارو نه فهمېده ده چې دی قریشي دی او هاشمي دی. هغه چې راغی هغه تره مطلب ته حال وې. مطلب هلته نه لاړ چې وی کوت هغه واقعي په هغې خاندان کې و کم خاندان کې چې د هغه ورور نکاح کړی. بیا ورته هغې حال وی چې ستا ورور تللی دومره وخت شوی دی هغه ورته یا مړ دی. دی ولګي نو خپل وارې ځان پسې سور کړو. چې مکې معظمې ته راغی نو خلقو ویل مطلب ځان سره یو مرۍ راوست. هغې نه عبدالمطلب جوړ شو. دا نوم نه دی راغلی.
خلق تاریخ نه واقف نه، سیرت نه واقف نه، نو ماشوم له نوم عبدالمطلب کیږي او بیا دا وایي چې پیغمبر د نیکه نوم دی. دا شهرت دی، دا نوم نه دی. بارکیف عبدالمطلب یو داسې انسان و چې هغه بني هاشم ډېر مخکې رسول و. هغه خلک چې هغې څه جغرافیه لوستي، په هغې کې پوهه موجودي، تجارت سره د هغې تعلق یې نورو کلو ته نورو ملکونو ته تللي راغلي، نو په دې هغې پوهېږي چې د چا میل مستوب څومره ښه څیز دی. میل مستیا ته د ډېر رواج ورکړو. شام نه، مصر نه، فلسطین نه، نور علاقونه چې وکم خلق راتلل، عبدالمطلب باغه میلمانه کول او په هغې بنیاد د بنو هاشم نوم دنیا کې خور. د عبدالمطلب نه وروستو په دې ټبر کې څوک داسې نه دی پاتې شوي چې هغه د بنو هاشم مخکې کړي. په دې کې څه کسان شته دی، مثلا سیدنا عباس دی چې د کفر په حالت کې او نامالدار خو فیاض نه و، سخي نه و. یو سړی چې سخي نه وي ناسه لګوي نه، شوم شي یو سړی خرچ نه کېږي، د هغه دوستان ختم شي. ابو طالب پکې موجود دی، هغه کې سخا موجود ده لیکن هغه غریب دی، هغه کې هغه کوالټیز نه و کوم چې عبدالمطلب کې و. ابو لهب شته په دې کې، هغه کې د ټول نه لویه برایي دا ده چې هغه غل دی، بد اخلاقه دی. د خانه کعبې هغه د سرو زرو غزال اوسه چې هغه د صدو راسې هلته کې پرته وه، هغه دې ظالم پټه کړې وه، خرڅه کړې وه. په دې وجه د بنو هاشم څه نوم هغه پاتې نه و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت د ایمان وروړلو مقصد دا او د هغې په نیز چې مونږ بنو هاشم بیا د خپل ځان د پاسه تسلیم کړو. لکه بنیادي وجه چې بنو هاشم کې د عبدالمطلب او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې څومره افراد دي، ټول د لیډرشپ دپاره یا د دې د خاندان د عزت دپاره پای کې کوالټیز نشته چې خاندان پورته کړي. دا یو څیز دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه د انکار باعث جوړ شوی دی. بیا د بنو هاشم مقابله کې په قریشو کې چې کوم خاندان دی هغه اموي خاندان دی، کوم ته چې بنو امیه وایي. د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نالګي بنیاد صرف دغه دی چې که مونږ په د باندې ایمان راوړو، د دې مقصد دا دی چې دا زمونږ تربوران دي، د دې خپه به زمونږ د پاس شي. او تاریخ کې دا خبره لیکلې ده چې ما سوا د یو جنگ نه نور څومره جنګونه چې دي د هغې بنیاد ابو سفیان په خپله زمانه کې. دا جدا ده چې الله رب العزت ابو سفیان لا د ایمان د قبلولو توفیق ورکړی دی. دا غلطي چرې مه کوئ چې تاسو د ابو سفیان برایه بیان کوئ بیا د هغه د ایمان ذکر نه کوئ، دا غلطي ده. سیدنا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کړی دی او دا هغه اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی دی چې دی مسلمان دی. او نبی صلی الله علیه وسلم دا آواز کړی دی چې من دخل دار ابي سفیان فهو آمن. کم سړی چې د فتح مکی په ورځ د ابو سفیان په کور کې پناه واخلي هغه له موږ هم پناه ورکړې ده. دا د څه خبرې بدله ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاقی قدر دومره لوړ دی، د هغه اخلاقی قدر چې د هغې تصور نشي کېدی. هغې نبي سره که چا څه احسان کړی دی د هغه کوشش دا وي چې د هغې نه سیوا احسان وکړي. او زمونږ د خلقو کوشش دا وي چې چا سره احسان وکړي نا به تاله سټ ماتوي.
ادم ذات نبی صلی الله علیه وسلم پیروکار وي. د انسان اخلاقی وجود دا ډېر ضروری دی. عبد الله ابن ابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر سیدنا حمزه خپل صادر ورګړو بطور کفن. دغه عبد الله ابن ابی چې مړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر د خپل وجود مبارک نه کوس کړی دی او عبد الله ابی بن ابی باندې چولې بطور کفن. دې ته بدل خلاصول وي، د احسان بدل خلاصول. دا د غیرت تقاضا ده. زمونږ خلق په دې نه پوهېږي. د دې کوشش دای چې د احسان په بدل کې خپل محسن له تکلیف ورکړي. دا مسلمان شی ونه ده. د ابو سفیان کور هغه کور دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو تنګ کو نو کله کله هغه د ابو سفیان په کور کې د کفر په حال کې پناه اخیسته. تربورې خو که نه په هغې بنیاد باندې به پناه ورکوله، نور چا نه به بچ کو. د هغې بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه خلاص کړی دی چې من دخل دار ابي سفیان فهو آمن. څوک چې د ابو سفیان کور کې پناهي حاصلوي هغه ته امن حاصل دی. دا سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب د نوم دی سواد سره. هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان وروړلو نه وروړلو باندې صرف دک کړي چې بیا د بنو هاشم برید چې کوم دی هغه نور برکیږي. په دې وجه د خاندانی عصبیت په بنیاد، د خاندانی غیرت په بنیاد باندې هغه ایمان نه وروړي. دا دوه خو هغه بنیادی قبیلې دي چې د یو بل حلیف دي، لیکن د حلف سره 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 دا حریف هم دي. حلیف دوستان ته حریف دشمنان دي. حلیف په دې بنیاد چې تبر یو دی، قریش دواړه دي، شاخونه دوه دي، بنو امیہ او دارنګې بنو هاشم. یو دریم ټبر چې د هغې تعلق هم مکې معظمې سره دی، بنو مخزوم. ولید بن مغیره تعلق بنو مخزوم سره دی. بنو مخزوم هم د نبی صلی الله علیه وسلم په دشمنۍ کې چا نه رستو نه دي. دا هغه سړی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کو نو د اوښ یو ډک لرې د ګن نه د نبی صلی الله علیه وسلم په سر مبارک یې هو. د تعلق دی بنو مخزوم سره. اخنس بن شریق او نور دا قسمه مشرکین دا هغې تعلق دی خاندان سره دی. دی راغلی یو ځل ابو جهل نه تپوس کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ستا څه خیال دی؟ هغه وی څه خیال دی؟ هغې میلمستیاګانې وکړې، مونږ میلمستیاګانې وکړې، د هغې برابر شو. هغې مرګونه وکړل، مونږ مرګونه وکړل، د هغې برابر شو. د هغې ښځې کونډې شوې، بچي یتیمانان شو، زمونږ ښځې کونډې شوې، بچي یتیمانان شو. مونږ ټول زمونږ اوږې یو برابر شو، قد مو یو شان شو. اوس په دې کې محمد د نبوت اعلان کوي، مونږ یې تسلیم کو. د دې مطلب دا چې زمونږ نه یو فوټ برش. دا هغه څیز دی کوم چې نن مسلمان قوم کې رانوته. زما د خبرې مقصد د یو نقطه ده، یعنی د خلقو د کفر باعث څه شی دی؟ صرف دا خبره چې چونکې دا زمونږ تربور دی دی دا خبره کوي. نور خو مونږ د سره برابر یو، ځمکه کې برابر یو، قتلونو کې برابر یو، شجاعت کې برابر یو، بهادرۍ کې برابر یو. نو اوس مونږ د نبوت هم تسلیم کو. دا عصبیت ډېر ناکاره څیز دی. دا عصبیت یو بل یو پهلو دی کوم چې شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله خپلو کتابونو کې استعمال شي.
انسان چې کله جون تیری مشترک او د ملک چلی ناغه تمونګه اصطلاح کی سیاست مدن وایو دالس خلق ډیر استعمالي خو پويږي بنا یعنی یو د انسان انفرادي جون دی کم چې په کور کې یوازې تیری خو کله چې د وادو کې د بال بچو شي د کور جوړ کی د خوا کې بل کور جوړ شي دا خوا کې بل کور جوړ شي دا خلق وو څنګه جون تیری د دې لپاره د قوانینو ضرورتي هغه قوانینو ته سیاست مدن وایي مدن د مدینه جمع ده مدینه خار کله سیاست باندې چلول دا وسنګ چلو زمونږ د قرآنه تعلق بسنګي د دې سیاست مدن د لپاره د یو مشر ضرورتي شاه ولی الله رحمه الله هغه مشر کوالټیز چې خي نړمبنه کوالټي پائے کې عصبیت ده په دې خلق نه پوهیږي عصبیت څه شي یعنی یو هغه عصبیت ته د کم تعلق چې قران او حدیث سره ده یو هغه عصبیت ته کم چې شاه ولی الله اصطلاحا جوړ کړل تر هغه یو ټرمینالوجي ده د شاه صاحب نقطه نظر دارې چې عصبیت چا کې نه موجود هغه امیر نشي جوړېده دا اصول دي عصبیت دا مطلب چې په خاندانونو کې بعضی خاندانونو داسې وي چې دا غي په افراد باندې خلق متفق کی هر سره هغه مشرع لپاره مستحق نه وي د جماعت مسله بالفرض دي کې عصبیت دي زنیما زما د ټبر سو کس ده نه خلق بداوی چې دا سړی د امامت مستحق دا یو فطری مسله ده د شاه صاحب مقصد دغه ده هغه عصبیت نه ده کوم ته چې قران یا سنت بد وي هغه ځان له اوسې نه مقصد د وضاحت داري چې دا پوهه ده حاصل کړی شي چې یو عصبیت د شاه صاحب پنځ ده چې هغه د خصوصي اصطلاح ده او یو عصبیت هغه د کم نه چې قران او سنت منع کوي اجدا سي نبی صلی الله علیه وسلم د دې مثال ته ورګي د عصبیت ډېر زبردست مثال ورګي مثال لای چې یو سړی دی داغه اوخ ورځېدل دی یو کندت دا سړی کوشش کوي هغه د لګي نه راټینګي دی شي نشي راټینګي دا نبی صلی الله علیه وسلم د عصبیت مثال ورګړ کله کله یو سړی خپل خاندان سره په غلطه کې ودرېږي مسلمان وای په غلطه کې ودرېږي څو کم خبر مې دی وستاره پاره نبی صلی الله علیه وسلم دغه مثال ورګړ چې ستا خاندان اوخ دی دا جهنم ته ورځي دا اوخ تر لکه نرانی ته نشي راټینګول دا تب اوسره جهنم ته ورځي کله کله مونږ د مسالکونو مذاهبونو استادانو یو بوت جوړ کړی انت عصبیت کې ونخلو چې دا خبره خو ټیک ده خو زما امام نه ونی یا دا خبره ټیک ده لیکن زما استاد داسې نه کوي ځان کې پوهه راولې د عصبیت په بنیاد دین مګوره دین د حق او باطل د دلیل په بنیاد باندې وګوره چې کوم حق د خبر آغا غسل پګار دی چې په کوم څه دلیل موجود دی آغا غسل پګار دی په کوم چې دلیل نشته هغه پر خودل پګار دی خدا سلورم سبب مونږ نه وې چې د قریشو د مخالفت سبب سلورم هغه د هغه عصبیت ته د جاهلیت د کم په وجه د کم غیرت په وجه باندې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتینی نبوت نه انکار وکړ یو سړی نبی نه یو تر هغه انکار کوي خو ټیک ده لیکن یو سړی صحیح نبی دی او تر هغه انکار کوي اوس پر الله عذاب ډېر په زور شور سره راځي رسول هغه د الله حجتی په مخلوق باندې په دې وجه هغه انکار غپ نه دی چې سړی راوي بس انسان دې ما دې انکار وکړو هغه چې کم شواهد پیش کړي نو قران نه دا معلومه ده
چې دا هغه وخت مشرکین پاغه پوي چې دا صحیح ده خبر. فرعون باره کې قران مجید فرمایلی دی چې واستيقنتها انفسهم. موسی علیہ السلام چې راغله حکم دینه پیش کړو داغي زړونو دا یقین کړو چې دا صحیح نه دی. دا الله طریقه دا هغه ظلم نه کوي پجا. یعنی کما زمانه کې چې کم نبی او رسول راغله دي قوم ته دا خو دلی دا چې دا واقعي رښتینه ده. وس خلق ته خبره دروغجن ښکاری چونکه خبره د الله ای کله چې یو سړی الله ته چې ته دروغجن نه بیا هغه سزا څه پورې سم نه ای. د دې نور څه اسباب هم شته د قریشو یا د بنو هاشم د ایمان نه وروړلو څه اسباب دي. یو سبب وپا دي ان شاء الله اند جمعه وایو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر